आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संत निसेवा वाला, हरि गुरु संत निसेवा वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। प्रेम करीने मंदिर पधराऊं, प्रेम करने मंदिर पधराऊं। सुंदर सुख डाले वाला, सुंदर सुख डाले वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। संत मरे तो महासुख पामो, संत मरे तो महासुख पाऊं। गुरु जी मरे तो मीठा मेवा वाला, गुरु जी मरे तो मीठा मेवा वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। सकल तीरथ मारा गुरु जी ना चरणे, सकल तीरथ मारा गुरु जी ने चरणे। गंगा यमुना रे वाला, गंगा यमुना रे वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। जेना आंगनिये तुलसी नो क्यारो, हो जेना आंगणिए तुलसी नो प्यारो। शाली ग्राम निसेवा वाला, शालिग्राम निसेवा वाला। काने कुंडन माथे मुकुट, काने कुंडल माथे मुकुट। सकल स्वरूपे एवा वाला, सकल स्वरूपे तेवा वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। त्रिभुवन तारन भक्त उदाहरण, तेरी भुवन तारन भक्त उदाहरण। आव्या दर्शन देवा वाला, आया दर्शन देवा वाला। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, कहे प्रीतम ओळखो अणसारे। हरि ना जन हरि देवा वाला, हरि नाम चले हरि देवा वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संत निसेवा वाला, हरि गुरु संत निसेवा वाला। प्रेम करीने मंदिर पधराऊं, प्रेम करीने मंदिर पधराऊं। सुंदर सुख डाले
वाला सुंदर सुखेड़ा देवा वाला आनंद मंगल करूं आरती आनंद मंगल करूं आरती आनंद मंगल आनंद मंगल आनंद मंगल करूं आरती गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवां भजो जानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बरवाम, चार कुंवर चारो कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनो रघुवर विमल जसो, जो दायक फलचारी। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। संदर्पयगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम।
हीरे मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कुंद निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन करन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय हरन भव भय हरन भव भय दारुणम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की शरयू मैया की सद्गुरु भगवान की माता पिता की गौ माता की गंगा माता की भारत माता की द्वारिकाधीश भगवान की सोमनाथ महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी श्री हनुमान जी महाराज तथा सद्गुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित भगवान के ध्रुव प्रहलाद समान लाडले प्यारे आप सभी हरि भक्त सज्जन समाज सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेण इस कथा यज्ञ से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। બધા મજામાં છો? હાજા તાજા? વાહ. સરજુજીમાં નહાવા કોણ કોણ નથી ગયા હજી સુધી? બધા જઈ આયા. વાહ ભાઈ વાહ. દીપાબાને તો હિતેશભાઈના સાથે જવું પડે તો મેરાવે. વાહ. ચલો આજે સાઉન્ડની વ્યવસ્થા સુધરી ગઈ છે એટલે લગભગ બધા મજામાં છે. આવાજ હજી વધારે પડતું હોય તો હું મારું થોડું ઓછું કરું ચાલશે? મહેન્દ્રસિંહ બાપુ કોઈને વધારે પડતું હોય તો બોલો. એકદમ બરોબર. વાહ. આવો આજે આપના માટે રામનવમી છે. મારે 12 મહિનામાં 10 થી 15 રામનવમી થતા હશે. 10 से 12 रामनवमी में અને જ્યારે પણ કથા હોય અને ભગવાન શ્રી રામજીનો જન્મોત્સવ આવે ત્યારે એકાદ વખત ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો ખ્યાલ નથી, બાકી હું રામનવમીનું વ્રત કરું જ છું. અને આ વખત અમારા જનકબાએ પ્રેરણા આપી કે બાપુ રામનવમી બધાને કરાવજો. કશું વાંધો નહીં, બધાને રામનવમી કરાવીશું. તો આજે રામનવમી પેથાપુર મંડળ તરફથી છે અને 25 તારીખે આપણે જવાનું છે. 26 તો 25 તારીખે આપણે બાપુ જસવંતસિંહ આયા. હા, બાપુ જસવંતસિંહ તરફથી 25 તારીખનો ટોટલ સવારના ચા નાસ્તોથી લઈને અને રાતના ભોજન સુધીનો તમામ ખર્ચ
સોભારવા ગોલ, હા, સોભારવા ગોલ તરફથી સવારથી સાંજ સુધીનો તમામ ખર્ચ અને એ દિવસે દૂધ પાક બનશે. અમે ખરેખર તો દૂધ પાક માટે જ રામનવમી કરવાના હતા, પણ હવે ભગવાનની ઈચ્છા હશે કે રામનવમીના દિવસે રાજગરોનો શીરો ખવડાવો અને દૂધ પાક છેલ્લા દિવસે ખવડાવો. તો 25 તારીખે દૂધ પાક, પૂરી અને બધું ચકાચક. પાછા પાપડી ને જલેબી એક જણાનો ઓર્ડર થયો એટલે મેં બાપુને પૂછ્યું કે બાપુ પાપડી જલેબી કેવું રહેશે? બાપુ કહે મજા મજા. તો 25 તારીખે તમને પાપડી અને જલેબીનો પ્રોગ્રામ, સવારે ચા નાસ્તામાં અને બપોરે દૂધ પાકનો પ્રોગ્રામ, પછી રાત્રે તમે લોકો કહેશો એમ કરીશું. જય સિયારામ. આ રીતનું આપને પ્રોગ્રામ છે. તો આજે રામનવમી, તમને નવાઈ લાગશે, અમે કાલે પ્રસાદ માટે પંજરી પણ બનાવી દીધો છે. રામનવમી કરીએ તો બાકી શું કામ રાખીએ, તો પંજરી પણ બનાવરાઈ દીધું છે. ચંદન લઈને આવ્યો છે ને ભાઈ, સરસ. તો બધું ભગવાનની દયાથી બધી સરસ ચકાચક મોજ છે. આવો હવે આજે આપણે ભગવાન શ્રી રામજીના જન્મોત્સવ જલ્દી 12 વાગ્યા સુધીમાં મારે બધી કથા લેવાની છે. તો ભાવપૂર્વક જ્યાં જરૂર પડશે ટૂંકાઈશું, લંબાઈશું, પણ 12 વાગે ભગવાન રામજીને અહીંયા પધરાઈશું. કોઈ પણ તીર્થમાં તમે જાઓ, ઘણા લોકોને મનની શંકા દૂર કરવા માટે હું વચ્ચે લઈ લઉં. કોઈ પણ તીર્થમાં તમે જાઓ, એવું નથી કહેતો કે દર્શન ન કરતા, સાવધાન રહેજો. દર્શન, ભગવત દર્શનથી વિશેષ કંઈ છે જ નહીં, પણ કદાચ તમને કોઈ કારણસર દર્શન ન થાય તો કોઈએ મનમાં ઓછું ન લગાવવું. અહીંયા તો ઇઝી છે, પણ ઘણા લોકો કેદારનાથ જાય, બદ્રીનાથ જાય કે રામેશ્વરમ, શ્રીરંગમ ગયા હોય, લાઈન હોય, અઘરું હોય તો દર્શન ના પણ થાય. કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારા દાદા પરદાદાના ટાઈમનું તમારા ઘરે કશું છે? લગભગ નહીં હોય. ઘર નહીં કે થાળી નહીં કે બાટકી નહીં કે બાસણ નહીં કે કપડાં નહીં. તમારા પરદાદાના ટાઈમનું કશું છે નહીં. પણ એ ઘર છે ને પરદાદાનું નામનું, તો તમે અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ જાઓ, અમદાવાદ કે મુંબઈમાં રહેતા હોય, પણ તહેવાર આવે એટલે ક્યાં યાદ આવે? બાપ દાદાનું ઘર જ યાદ આવે. એટલે અહીંયા ત્રેતાયુગનું અત્યારે હાલ કશું હોય નહીં, પણ એ ભૂમિ છે. ધ્યાન દેજો, ભૂમિ છે. તમે આ ભૂમિ ઉપર આવી ગયા, એ આખી અયોધ્યા નગરીમાં, એટલે અયોધ્યાના દર્શન. જ્યારે કથા હોય ત્યારે કથા છોડીને બને ત્યાં સુધી, હું કોઈને બ્રેક નથી લગાવતો, પણ બને ત્યાં સુધી કથામાં બેસવું. કથાથી વધારે બહાર કંઈ નથી. અહીંયા દર્શન છે, બહાર પ્રદર્શન છે. નવું બનાવેલું છે તમને આકર્ષિત કરવા માટે. જ્યારે અહીંયા તમારું આત્મરંજન થાય છે અને બહાર મનઃરંજન થાય છે. આ ધ્યાન દેજો. તો કથાના માધ્યમથી પરમાત્મા આપના હૃદય સુધી પહોંચે છે. હરિદ્વારમાં મારી કથા હતી, રાજભાઈ અહીંયા આવેલા છે. કથા પૂરી થઈ ગઈ ને એના બીજા દિવસે મને રાજભાઈએ વાત કરી કે બાપુ અમે 2 દિવસ ફરવા ગયા તો મને એમ લાગ્યું, પહેલાં તો એમ હતું કે કથામાં શું બેસવું, એટલે અમે ફરવા જતા રહ્યા. પછી થોડી કથા સાંભળવા બેઠો એટલે પછી એમ લાગ્યું કે બહાર ફરવા ગયા કરતાં અંદર બેસીને જે ફરીએ છીએ એની મજા વધારે આવે છે. બાપુ હું વધારે તો નથી બોલી ગયો ને? તમારી જ ભાવના હતી ને? તો કથાના માધ્યમથી એક એક પરમાત્માના એક એક અંગના તમને અહીં બેઠા બેઠા દર્શન થાય છે. જે મૂર્તિ તમે દર્શન કરવા જાઓ છો તે તમારા હૃદયમાં એ મૂર્તિ અહીંયા બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, અને તમે તમારા પ્રાણમાં એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરો છો, જે આત્મકલ્યાણનું સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન હોય છે. आइए कल की अधूरी कथा को आगे बढ़ावें, इससे पहले सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सब लोग भाव से नाश्ता बढ़िया किए हो, चकाचक बोलो। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान सीते सीते राम बोलो तेरा बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे 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 हनुमान जी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अघत जी सती अशनारी शिव सम को सती अशनारी।
સતી માતાએ પોતાના પિતા દક્ષના યજ્ઞમાં પોતાનું શરીર બારીને ભસ્મ કરે છે. પુનઃ શિવ દર્શન શિવ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા સાથે શ્રી હરિ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી રામજી પાસે પ્રાર્થના કરે છે. જન્મ જન્મ શિવ पद अनुरागा। हे प्रभु श्री राम जी, देखो याद रखना, संकट में जब सब साथ छोड़ देते हैं वहां भी हमारे भगवान खड़े रहते हैं। महादेव जिसके पति हैं, महादेव जी ने तो छोड़ ही दिया। थोड़ी सी भूल हुई और महादेव जी ने नाता तोड़ लिया, संबंध छोड़ दिया। लेकिन सती को विश्वास है भगवान राम जी किसी को निराश नहीं करते हैं। चलो राम जी के पास ही कुछ मांग लिया जाए। राम जी से मांग कर लिया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव चरणों में स्नेह, पुनर्मिलन की आस। भगवान ने क्या किया? सती माता का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ मैना की कूख से जन्म करवाया है। मैना और हिमालय के यहाँ बहुत बड़ा आनंद हुआ है। आप सब भी जानते हैं, घना लोगों ने समाज में अनुभव हसे। અત્યાર સુધી મા બાપ દાદા દાદીના સમય બહુ ખરાબ ચાલતા હતા, બહુ જ ખરાબ. ઘરમાં એક દીકરીનો જન્મ થયો, તે દિવસથી દારો બદલાઈ ગયો, लॉटरी लागी गई, भाग के सभी दसों दिशाओं से भाग का उदय हो गया। दिन दूना रात चौगुना विकास प्रकाश होने लगा। माताजी ना पगला पड़या। तो घनाना घर में एवा संतान पाके कि बधु सत्यानाश वारी दे, अने घनाना घर में एवा संतान पाके पुण्य लईने पैदा थाय कि माँ बापना घर ने उजरो उजरो करी दे। बन्यु एवुं कि जे पत्थर ज छे, हिमालय पहाड़ छे, पत्थर छे, पत्थर साथे कोण दोस्ती करे, कोण एना घरे जाए, मले शुं? एटले आपने गुजरातीओए कहेवत बनावी दीधुं कि डोंगरा दूर थी कोई नजीक जतुं ज नथी, दूर थी ज दर्शन। आहा, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। हिमालय के घर संतों का, तीर्थों का आगमन शुरू हो गया। बड़े बड़े देवता लोग आने लगे। नारद जी ने सोचा ये लोग कभी हिमालय जाते नहीं थे, इसकी निंदा करते थे कि हिमालय घमंडी है, अक्कर के रहता है, कोई उसका नाम तक लेना नहीं चाहता था। आज ऐसी कौन सी बात हो गई, सब लोग हिमालय की तरफ जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा चलो पीछे पीछे मैं भी जाके देखता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, मुक्ति नारायण भक्ति नारायण, मुक्ति नारायण भक्ति नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण
बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी पहुंच गए हिमालय के यहाँ, माता जी का दर्शन किया, हृदय प्रफुल्लित हुआ है। आनंद आनंदनो अतिरेक ત્યાં ઉભરાય છે। બે જાય તો એક જ પાછા આવશે, 10 જાય તો 5 પાછા આવશે, 5 ત્યાંથી પાછા હટતા જ નથી। माताजी के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा। हिमालय ने देखा ये मेरी बिटिया का कैसा आगमन हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ आने लगे। कभी बुलाने से भी कोई नहीं आता था, अब बिना बुलाए सब आ रहे हैं। જ્યારે માનસ પાસે બધું બધવા લાગે ને ત્યારે વિનમ્રતા પણ વધવું જોઈએ। અને જે લોકોને ભૂલમાં ક્યાંયથી મળી જાય એનામાં વિનમ્રતા આવતા 7 પેઢી લાગે। ભગવાન તમને બુદ્ધિ આપે, વિદ્યા આપે, બળ આપે, ધન આપે, તમારા સગા સંબંધી સારા આપે ત્યારે તમે વિનમ્ર બનજો। મેં તમને ગઈકાલે કહ્યું હતું ને કે he that is down need near no fall। જે નીચે છે તેને પરી જવાની બીક નથી। નમે તે અને ચઢે તે ચકનાચૂર। જેમ જેમ તમારી પાસે સગવડ વધે છે એમ તમારી જવાબદારી વધે છે। જવાબદારી વધે છે। તમે ફૂલ ફેસિલિટીમાં જીવતા હોય અને તમારા બાજુમાં કંઈ બહુ તકલીફ પડા હોય ત્યારે એને માગવું ન જોઈએ અને તમારે આપવું જોઈએ। ત્યારે ભગવાન એનું સન્માન કરીને તમને એના કરતાં એ ધનાઢ્ય બનાવે છે। અને જો એ કન્ટિન્યુ જળવાઈ રહે તો છેલ્લે તમને કુબેરપતિની પદની પ્રાપ્તિ થાય છે। અને અનંત ગણા મળ્યા પછી માણસના સંકુચિત વિચાર એને સારું ન કરવા દે અને વિચાર એના નાના થઈ જાય તો પછી ભગવાન એમાં કાપ કરતા કરતા ધીરે ધીરે ફૂટપાથના અધિકારી બનાવી દે છે। તમે નાવડીમાં બેસો, સામે કાંઠે સરજુ નદીના જવું છે, સામે કાંઠે, પણ नावड़ी एक छेद है, छिद्र है छोटा सा, उसमें से पानी आ रहा है। अगर उसको न रोका जाए तो क्या होगा? नौका डूब जाएगी। तो जो होशियार नाविक होता है वो क्या करता है? एक पात्र रखता है अपने पास, थोड़ा पानी भरे और तुरंत उलेच करके उसको बाहर कर देता है। इसी तरह आपके घर में संपत्ति बढ़ने लगे, बुद्धि बढ़ने लगे, विवेक बढ़ने लगे, साधन बढ़ने लगे, सुविधाओं बढ़वा लगे, त्यारे एने थोड़ू थोड़ू बीजाओं माटे खर्चा करता रहशो तो तमारी नावड़ी पार जैसे डूबसे अने भेगू करशो तो डूबसे। डूबसे એટલે શું? છોકરો, પહેલા નંબર, છોકરો નાલાયક પાકે। મારો બાપો છે ને કરશે, મારો બાપો કરશે, છોકરો પછી કશું કરે નહીં અને તમારું સારું જોશે। મારે તો બાતમાં કથા મળી જાય। ગણપતભાઈ આયા છે, આ પાછળ બેઠા। કાલે સાંજે અમે મળ્યા, બેન ભી સાથે હતા, ગણપતભાઈ સાથે હતા। 2 મિનિટની મુલાકાત, મને એક કથા મળી ગઈ। એટલે બાતમાંથી બાત નીકળી એટલે બેન કહે છે અમે કોઈ પણ કામ કરીએ 12 મહિને 5-10 લાખ રૂપિયા દાન ધર્મ કરતા હોઈશું, પણ અમે જે કંઈ કરીએ ને એમાં અમારા દીકરાને અને બહુને ખાનગીમાં નથી કરતા। બહુને અમે સમજણ પાડીએ છીએ, કોઈ દિવસ બહુ બોલતી નથી, ટોકતી નથી, પણ કાલે એના મનમાં એમ થાય કે ડોહા ડોશીએ બધું ખલાસ કરી નાખ્યું। એટલે હું પહેલાંથી બહુને સમજાવીને કહી દઉં છું કે બેટા ગરીબની સેવા કરીએ, કોઈ સારી જગ્યા વાપરીએ ને તો ભગવાન આપણને વધારે આપે। કારણ કે એને હું બહુ નહીં માનતી, એની મારી દીકરી માનું છું। આવો ભાવ હોય એ ઘરમાં કલહ શું કામ આવે? હું એમના ઘરે ગયો છું, એમના ઘરની વ્યવસ્થા હું જાણું છું। 2 વખત બેનના ઘરે હું ગયો છું અને એક વખત દીકરાનો જન્મદિવસ હતો ત્યારે બી હું ગયો હતો। મારે આવા પવિત્ર પરિવાર સાથે, પવિત્ર લાગણીઓ સાથે મારો સંબંધ છે।
અને એનો મને હરખ છે. અને ભગવાન તમારા ઘરમાં પૈસા કેટલા આવે એ તો એ જાણે ને તમે જાણો. એ આપશે તો હું રોકવાનો નથી, અને તમને ગમે તેટલા મળશે તો હું રાજી જ છું. પણ કહાવત છે ને કે કૂવામાં હોય તો. અમારે તો બાબા લોકોનો ધંધો શું, તમને ખૂબ બધે એવા જ આશીર્વાદ હશે તો માગ્યા વગર મળશે. સીધી વાત. તો ભગવાન તમને ખૂબ સુખ આપે, સદબુદ્ધિ આપે, એની સાથે સાથે એનો વિકાસ થાય. અને સંસ્કાર તમે સંતાનને આપ્યા હોય, સંપત્તિનો વારસો કદાચ ઓછું આપ્યા હોય કે ન આપ્યા હોય તો ચાલી જશે. પણ જો સંસ્કાર ન આપ્યા હોય, ગલત સંસ્કાર પાડી દીધા હોય, ચોરી કરીને બદમાશી કરીને આ નંબરના તે નંબરના ભેગા કર્યા હોય, તો છોકરાને તો ભેગું કરો તમે, એ વખતે એને ખબર પડતી જ હોય. એટલે એ પછી એ રીતે જ વર્તન કરે. તમને એમ લાગે કે હું સારું કરું છું, પણ એનું સારું આવે, પરિણામ એનું સારું ના આવે. માટે આજે વિનમ્રતામાં વધારો થયો છે. જેટલા લોકો આવે છે, હિમાલય રાજ દરવાજા પર જાય છે અને આવો પધારો. આ આપણી સંસ્કૃતિ છે. જ્યારે તમારા ઘર પહેલાંના સમયમાં જ્યારે પ્રવેશ દ્વાર જ્યાં હોય ને, ત્યાં આપણા ગુજરાતમાં હું ઘણી બધી જગ્યાએ જાઉં છું, હજી પણ જાઉં તો લખેલું હોય છે સ્વાગતમ, સુસ્વાગતમ. અમુક લોકો ભણેલા ગણેલા વધારે હોય તો વેલકમ એવું લખેલું. અને અમુકના ઘરે ગયા હોય ને તો કૂતરાનું માથું કાપીને ચોંટાડેલું ફોટો હોય, અને એમ લખે કે કૂતરાથી સાવધાન. એટલે પછી તમારે સમજી જવાનું કે આ ઘરમાં કૂતરાઓ રહે છે. હા, એમ એના ઘરના અંદર જે માણસ હોય ને, હોય માણસ, પણ તમારે સમજી જવાનું કે એનો સ્વભાવ કૂતરા જેવા હશે. કૂતરે છે સાવધાન. કેમ ભાઈ? માણસ નથી આ ઘરમાં. कुतरा तमे सेवा करो, कुत्तों की सेवा जरूर करो, लेकिन कुत्ते से प्रेम मत करो। आपने भागवत की कथा सुनी है, भरत जी जैसे ज्ञानी, एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, प्रेम के बाद ममता हो गया, पहले सेवा जगी और फिर ममता हुआ, और वही ममता पुनर्जन्म का कारण बना और हिरण बन के पैदा होना पड़ा। एक आम ऐसा होता है, केड़ी आपने शू कहिए ना, आपूस की लंगड़ा। एक आम ऐसा होता है कि पहली बार बरसात गिरे, ऊपर से देखने में आम बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसको जब सुधारो तो उसमें से कीड़ा निकलता है। वो कीड़ा कौन सा है पता है? एक महात्मा आम के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे और अंतिम समय चल रहा था, मरने की तैयारी थी, और महात्मा परे परे आम के पेड़ पर देखे तो आम उनको दिखाई दिया। अरे रे रे, अगर ये गिर जाता तो हम मरते मरते खा लेते। खा नहीं पाए, लेकिन प्राण छूट गया और मन लग गया, रह गया आम में। वही महात्मा वो आम के अंदर कीड़ा होकर के अभी तक घूम रहे। अंत मति सो गति। इसलिए प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी में नहीं रखो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, इससे बड़ी भक्ति और कुछ हो ही नहीं सकती है। आप भी जुड़ो और अपनों को भी जोड़ो, तब आपके जीवन की सार्थकता है। हिमालय आज बड़े विनम्र हो गए हैं, जितने लोग आते हैं सबको दरवाजे पर जाकर के मिलते हैं, आओ पधारो, आइए आइए, पधारिए पधारिए। अने જ્યારે બધા પાછા જાય ત્યારે દરવાજા સુધી મૂકવા જાય અને શું કહે? પધારજો। आप हमारे आश्रम में कभी आओ तो एक 4 साल का बच्चा है, मेरे बेटे का बेटा, मेरा पोता है 4 साल का। आप जाओगे तो आपको प्रणाम करेगा, आपका पाँव छू के प्रणाम करेगा, आपको हाथ जोड़ के जय सीताराम बोलेगा, और आपको पूछेगा चाय पियोगे कि कॉफ़ी। इसमें से किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई नहीं अनुभव है तो हाँ चूके जो हो बापा है। तमने पूछ से चा पीशो की कॉफी, तमे एम पूछो कि चा कोण बनावशे
તો મારા પપ્પા બનાવશે, અને એના પપ્પા ન હોય ને તો મને કહે દાદા મહેમાન માટે ચા બનાવવાની છે. પછી પાછો અમુક ટાઈમમાં યાદ રહે તો, નહીં તો આની ગેરંટી નથી. બાળક છે ને, અમુક ટાઈમમાં એવું કહે કે ખાંડવાળી પીશો કે વગર ખાંડની પીશો. ઘણા લોકો કહે ને ડાયાबिटीज છે અમને ઓછી ખાંડ આવે, તમને એ પણ પૂછશે. वो इतना बड़ा छोटा बच्चा 4 साल का है, वो आपसे पूछेगा चीनी वाली चाय पियोगे कि बिना चीनी का. आओ पधारो बोल के आपका स्वागत करता है, आपके बैठने के बाद आपको प्रणाम करता है, और जब आप जाने लगते हो तो क्या कहता है, पधारजो. छोटा सा बच्चा. આ આપણી સંસ્કૃતિ છે. હું અત્યારથી એટલા માટે એના ઉપર ધ્યાન રાખું છું કે આગળ જઈને એ ભારતીય સંસ્કૃતિને ભૂલી ન જાય અને એનું આગળ જઈને વિકાસ કરે. બાળકનું જે માઇન્ડ છે ને એ કાચી માટી જેવી હોય છે, જેવા છાપ તમે પાડી દો એવા છાપ પડી જાય. બચ્ચों को आप ऐसा मत समझो कि उसको दिमाग नहीं है. ઘણા લોકો તો બાળક પાસમાં હોય અને બે જણા ઝઘડો કરતો હોય, એની છાપ બગડી જાય. એક છોકરો 35 વર્ષનો થયો, અમારા કલોલમાં છે, નામ નહીં દઉં, કદાચ કોઈ જઈને પછી અમને ઝઘડો કરાવે તો લોચા પડે. 35 વર્ષનો છોકરો બેંકમાં નોકરી કરે છે, એને 70-75 હજાર પગાર છે, પણ એ લગ્ન કરતો નથી, ના જ પાડે છે. એકનો એક છોકરો ના પાડે છે. મેં એક દિવસ એને કીધું કે બેટા તું લગ્ન કેમ કરતો નથી, ઉંમર થઈ ગઈ, તારા મમ્મી પપ્પા બહુ ચિંતા કરે છે. કે મારા મમ્મી પપ્પાને મેં જોઈ લીધું છે કે લગ્ન કરીને કેટલા સુખી છે. સમજી ગયા તમે? આ વસ્તુ ત્યાં છે, ત્યાં છે. આ ભોલાની મમ્મી પપ્પા ઝઘડા નથી કરતા, એટલે ભોલાને લગ્નની ઉતાવળ આવી ગઈ છે. હે, એના મમ્મી પપ્પા ઝઘડા નથી કરતા, એટલે એમ એના ભોલાના મનમાં એમ કે લગ્ન કરીએ એટલે સુખી થવાય જલ્દી. બોલો આ બીજા મહિનામાં તારીખ નક્કી કરી દીધી છે 18 આપજો બધા જાનમાં. જય રામજી કી. તમે લોકો ક્યાંથી આવ્યા છો? હું ભૂલી ગયો. ક્યાંથી આવ્યા બધા? મદ્રાસથી આવ્યા? મહારાષ્ટ્રથી? हाँ गुजरात थी. ओहो, गुजरात में एक कवि थी गया, नाम याद हो तो दुलाभाई काग. याद है? अच्छा, अवकारो मीठो. ए जी तारा आंगणिया ए पूछीने जे कोई आवे रे अवकारो मीठो आप जे મને એવું લાગે આ એક જ ભજન કદાચ કવિ કાગની રચના હોય, એના સિવાય કોઈ પણ રચના એમને ન કરી હોય, તો આ એક જ કવિતા માટે એમને ભારત રત્ન આપો ને તો પણ ઓછું પડે. આમાં આખી સંસ્કૃતિ નું જ્ઞાન કવિ કાગે ભરી દીધું છે. એવી મને એવું લાગે કે આનાથી વિશિષ્ટ રચના આજ સુધી કોઈએ કરી નથી. ગમે તેટલા મોટા મોટા કવિઓ થયા હોય, હસીના, ગમતના, મસ્કરીના, પણ આ કવિ જે જીવન જીવતા શીખવાડ્યું છે, મરતા શીખવાડ્યું છે, આ આવો સુંદર ભાવ. અને એની સાથે સાથે મને કોઈ જો પૂછે કે બાપુ તમે 1, 2 ને 3 એવા ભજન, એવી કવિતા બતાવો જે તમને બહુ પસંદ હોય, તો મારી પાસે નામ છે 3. કહી દઉં. પહેલા નંબર આ આવકારો મીઠો આપજે. બીજા નંબર વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીર પડાઈ જાને રે વૈષ્ણવ જન. આ બીજો નંબર. અને એક ઓર ત્રીજી
જે તમે બધા નાનપણમાં સ્કૂલમાં બેઠીને ગાયા છો, મૈત્રી ભાવનો પવિત્ર ઝરણો મુજ હૈયામાં વયા કરે, શુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના નીત રહે, મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે, શુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના નીત રહે, એવી ભાવના નીત રહે. આ ત્રણ મને બહુ જ ગમે એમ. મારી પાસે ઘણી વખત મળવા માટે પ્રેમ ભાવથી મારા ઉપર કૃપા કરીને ગુજરાતના ઘણા મોટા મોટા કલાકારો એમને મળવા આવતા હોય ત્યારે આ ત્રણમાંથી હું એક ભજન ગવડાવું એમને જોડે. આ ત્રણમાંથી એક ભજન હું ચોક્કસ પૂર્વક ગવડાવું. એ જે હૃદયમાં આનંદ આવે છે એ તો ત્યારે ખબર પડે જ્યારે મારી જે ઊંડાઈથી હું બોલું છું તમારી એ ઊંડાઈ સુધી પહોંચે, ત્યારે તમને પણ મારા જેવી ફિલિંગ્સ આવે. कथा सुनते समय आप कथा में खो जाओ, आप ये भूल जाओ मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं किसका हूँ, चाहे जिसके भी हो. कथा के समय में कथा के हो जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा. हिमालय राज બધાનું સ્વાગત કરે છે. દેવઋષિ મહાત્મા નારદ પધાર્યા છે જે ભગવાનના અવતાર છે. 24 અવતારમાં નારદજી ભગવાનના બીજા અવતાર છે. મહારાજ આપ પધાર્યા, અમારું આંગણું પવિત્ર થઈ ગયું. આસન પર બેસાડ્યા છે અને મહાત્માના પગ પ્રક્ષાલન કર્યા છે અને મહાત્માના ચરણામૃત આખા ઘરમાં ખૂને ખૂનામાં છાંટે છે અને પછી પોતાના પત્ની, બાળકો અને પરિવાર સાથે ચરણામૃત ગ્રહણ કરે છે. સુતા બોલી મેલી મુનિ ચરણા. માં ઉમિયાને પાર્વતીને બોલાવીને મહાત્માના પગમાં મૂકીને કહે છે, મહારાજ આને આશીર્વાદ આપો. હું આશીર્વાદ આપું? એટલો મોટો હું થઈ ગયો? મહારાજ તમે એટલા મોટા નથી, પણ તમે એના કરતા એ મોટા છો. ત્રિકાલજ્ઞ સર્વજ્ઞ તુમ, ત્રિકાલજ્ઞ સર્વજ્ઞ તુમ, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार. आप त्रिकाल ज्ञानी છો. त्रिकाल ज्ञानी કોને કહેવાય? જે ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણે જાણતા હોય એને त्रिकाल ज्ञानी કહેવાય. महात्मा नारद आप तो तीनों काल के जानकार हो. आपके लिए भूत क्या, वर्तमान क्या, भविष्य क्या, ये सब तो आपके सहज स्वभाव में. मेरी लाडली मेरी बेटी का जरा भाग्य देख दीजिए. नाम उमा, अंबिका, भवानी. આનું એક નામ નહીં હોય, એના તો અનેકો નામ હશે. એનું નામ હશે ઉમા. અને ઉત્તર ગુજરાતના ગરબા પાટીદારો બધાઈ પાડશે કે મારા એકલાની, બીજા કોઈની નહીં. નહીં, આ તો જગત જનની છે બાપા. જેને હું આજે વ્યાસપીઠ ઉપરથી ગેરંટી સાથે તમને કહું છું કે આ માં ઉમિયા કોઈ પણ જાત પાત ભેદ ભાવ વગર જે પણ માં ઉમિયાની ઉપાસના કરશે એના જીવનમાં 7 પેઢી સુધી દરિદ્રતા ન આવે એની ગેરંટી દંડી બાપુ આપે છે. ઘણા લોકો મને પૂછે કે બાપુ પટેલો બહુ સુખી થઈ ગયા. हमने कहा डोशीबानी कृपा छे, जाओ एक बार ऊंझाना महारानी ना दर्शन करी आओ, जीवन धन्य बनी जશે. नाम उमा, सौथी पहलू नाम माताजी नो उमा पड़े छे, मां उमिया. अंबिका ए अंबाजी पण आपना त्या. भवानी माताजी ना अनेक नाम, अनेको नाम. हजी बधु बोलवा जाए
ત્યાં તો માતાજીએ ઈશારો કર્યો કે બધી ખોલવાની જરૂર નથી, નહીં કે આ લોકો મને લાડ પ્યાર ન કરે, માના ખોરામાં રમવાનો મને લાભ ન મળે. એ અમૂલ્ય લાભ હે ભાઈ. ઇનકે નામ, માતા પિતાને કહે છે તમારી દીકરી તો એવી થશે કે જેના નામના મંદિર બનશે. તમારી દીકરી એવી થશે કે આખા જગતને સુખ આપનારી થશે. यही के एना चरण कमलनी जे सेवा करशे ते संसाરમાં कदी दुखी न थाय. माता पिता कहे छे महाराज आ बधु तमे कीधुं ए तो बराबर, पण एने घरवाळो केवो मळशे? दरेक माँ बाप ने आ चिंता, मारी दीकरी ने वर सुंदर मळवुं जोईए. नारदजी कहे छे ए पण एना हाथमां लखेलुं छे. जोगी जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश. अश स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त असरे. एने जे घरवाळा मळशे ए योगी हशे. जटिल एटले जटा धारण करवा वाळो हशे. अकाम जेना मननी अंदर कोई कामना न होय. नग्न कपड़ा नहीं पहरता होय. अमंगल जोबामा अमंगल होय. आवा घरवाळा मळशे. माता पिता रडवा लाग्या छे, चिंता करवा लाग्या छे, महाराज आवा मळशे. एक संत ने बहुत सुंदर खुलासा किया. जोगी योग साधना में निपुण, ज्यां सुधी मानस जोगी न बने त्यां सुधी कोई पण कार्यनी सिद्धि थाय. खेतर में मजूरी करवा जाए, रू वेनवा जाए, एने तमे केटला पैसा आपो छो? 120 रुपया. अने आ अहींया तवला बगाड़वा बेहाड्या छो, आमने केटला पैसा आपवा पड़े? जेटला आपो एटला ओछुं ज पड़े. आ कलानी किंमत छे. आने कलानी साथे साथे आना बैठकनी किंमत छे. तमने लोकोने नवाई लागशे. आ आपना हितेशभाई छे ने, भजन तमने संभळाया, एमने पगे साइलेन्सर थी भरी गयेला छे. तमे रूम मांथी ऊभा थईने અહીં आओ नहीं. परम दिवसे 7 कलाक एक आसन थी बेसी रह्या. पगमां केटલું दुख्યું हशे. ज्यां सुधी तमे साधना न करो. गुजराती में कहावत है, सिद्धि एने वरे जे परसेवे नाय, अथवा घसाया वगर उजरू थवाय नहीं. आ अपनी गुजराती में कहावत. अने हूँ जे कथा कहूँ छूँ ने, कथा करता तमने जल्दी समझ जाए ने एवो दाखलो दृष्टांत आपी दઉં છું, नानो एवो तरत ख्याल आई जाए. तो आनी किंमत नहीं. जोवामां तो हितेश भाई करता तमारामां घणा एवा होय के हारा लागता होय, लेकिन किंमत किस चीज की है? आनी बैठकनी, योग साधनानी किंमत छे. एटले जोगी छे एटले माताजी हे हिमालयराज तमे एवी चिंता न करशो के जोगी एटले बावो बनी गयो. अने गुजरात में तो कहावत है, छोकरो रडे एना बस में न रहे एटले अमारू नाम दे दे, बावो लई जशे. अमे हारा तने क्यांय नड्या? अमे अमारा नथी थया तो तारा न हूँ धाऊं, अने तारो तारो नथी थतो ए मारो थाय. तने घरડા ઘરમાં મૂકી આવતો હોય તો અમને તો બેચીને ચના ખાઈ જાય. ન લવાય કોઈના છોકરાને, ખોટું પડે. आप चिंता न करशो. योगी एटले के साधक, अने कोई पण काम माटे साधना करवी पड़े. आज भोला अने हितेश भाई में फर्क कहूँ तमने. भोला सीखने के लिए कह रहा हूँ, ध्यान देना, इसलिए तुमको बार बार कह रहा हूँ ताकि कमी को दूर किया जा सके. दूर करोगे तो फायदा तुमसे होगा, तुमको होगा, नहीं तो मेरे से दूर हो जाओगे. अब तुम दूर नहीं करोगे तो मेरे से दूर हो जाओगे. सही बात ये. पछी बीजी एक बात गारंटी साथे, मारी साथे जोड़ायेलो मानस ने अमे कोई दारे दुखी थवा दीधा नहीं. साधु तरीके एक नक्की करेलू छे, हूँ हजारों लाखों सारू न करी शकूँ, पण मारी पासे 5 जना होय ने ए 5 जना दुखी न होवा जोईए.
એટલે ભોલા ગેરંટીમાં તો ખરો, પણ એના માટે ગેરંટેડ બનવું પડે. પરમ દિવસે તમે આનંદનો ગરબો કર્યો, મેં બંનેને કહી દીધું કે ભાઈ આપણે સાજબાજ લઈને જવાનું છે. ભોલો કહે 10-11 વાગી જશે. અને હિતેશભાઈ મારા રૂમમાં આવ્યા, બાપુ હું 8:45 પહોંચી જઈશ. કેટલો ફરક પડી ગયો તારા બેમાં? આ સીધી વાત છે. બાપુ 12 વાગશે તોય હું વગાડીશ. અહીંયા આપણે કામ શું છે? ભગવાનનું નામ લેવા તો આવ્યા છીએ. આવો હરખ જો તારા અંદર આવી જાય બેટા, તો તું બધાના ભોલામાંથી ભોલું બની જાય, બધાનું ભોલું. નહીં તો પછી શું થઈશ? ભોલિયો. એ ભોલિયો હતો, બહુ ઘમંડી. યાર આપને વગાડવાનું કીધું તે આવ્યો જ નહીં. छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सीखने के लिए है, और मैं कहता उसी को हूँ जिसके साथ अपनापन रखता हूँ. बाकी कोई गमे ते करे, आपने शू लेवा देवा. अगर ये इसको नहीं समझ पाए, इसको समझ गया दो ने पक्का समझ लिया हो, एक पहलवान और एक मेला जी. मारी ने काढ़ी मूक्या तो ये पाछो फरी फरी ने आयो. आज ये लोग को जमीनदार बनी गया ने हूँ चौकीदार ने चौकीदार छू. ये लोग को जमीनदार बनी गया ने हूँ चौकीदार. आ चौकी ऊपर बैठो એટલે चौकीदार, તમે જમીન ઉપર બેઠા એટલે જમીનદાર. એટલે અમે નાના તમે મોટા. વચ્ચે તો સ્લોગન ચાલ્યું હતું, મેં ભી ચૌકીદાર. અમને એમ લાગ્યું કે હવે મારી ચૌકી ગઈ, પણ પછી જેટલા નકલી ચૌકીદાર હતા બધા સ્ટેટસમાંથી કાઢી નાખ્યા. હું હજી ચૌકીદાર. ઓહ ક્યા વાત હે. એ નકલી હોય બનાવટી એ કેટલું કલર ચાલે યાર, એ તો જવું ઉખડી જાય. અમારું એ નહીં એ જ તો योगी એટલે કે साधना करवावाला जे छे, योग करवावाला छे. योग समत्वम योग उच्चते. जहाँ समता है, जहाँ विषमता दूर हो जाए उसको योग कहते हैं, और योग करने वाले को योगी कहते हैं. जे एक जग्या बेसीने तपे ने एने ज तप कहेवाय, अने ए बधुं मेळवी शके. आजे दुकान तमे खोलो अने कालथी ग्राहकी आवी जाए एवुं न बने. त्यां तपाईने बेहवुं पड़े, आसन तपापू पड़े, फिर आपकी ईमानदारी दिखी जाएगी, और फिर धीरे धीरे ऐसा जमावट हो जाएगा, बाजू वाला झक मारता रह जाए, तुम्हारी गाड़ी सरसर सरसराट निकली जाए. तपवू पड़े. आपने काम प्रत्ये, आपने धंधा प्रत्ये ईमानदारी होवू जोईए. मैं भोला ने कीधुं तू बेटा आ पेढ़ी जामायेली छे. 12 वर्ष पूरा थई गया, मारी पेढ़ी जामी गई, सिद्ध थई गई. हूँ एक घरडो तो थऊं कि ना थऊं? जो हाचवी राखीश तो बेरो पार थई जशे बेटा. શીખવાડવાનું ન હોય, શીખવાનું હોય. 7 જણાનું કામ કરું છું, તમે એમ ન સમજતા હો કે હું મફતમાં બાબા બની ગયા. કામ કરવામાં જોર આવ્યો એટલે બાવો બની ગયો એવો નથી. 7 માણસનું કામ કરું, માલિક, મેનેજર, પટાવાલા, કારકુન, પીઉન, બધું કામ જાતે કરું. તમે આવો આશ્રમમાં, તમને પાણી પાઉં, ચા પીવડાવું, અને ગાદી ઉપર બેસીને સાધુ બનીને તમારા જોડે 100 રૂપિયા દક્ષિણા એ લઉં. લાવો લાવો મૂકો. सभी काम करना पड़ता है. हमारा अयोध्या में नियम है, जेने गटर साफ करता न आवरे ने एने गादीपति बनाववामां आवतुं ज नथी. बधुं काम आवरवुं जोईए. गमे ते कर्मचारी हड़ताल पर जाए, आपने आवरत होवुं जोईए. अमारो ड्राइवर न होय तो हूँ राह न जोऊं. 3 मिनिटथी वधारे राह जोतो ज नथी. पछी एनो फोन आवे, बापू हूँ आई गयो, अमने हवे तू झक मार, आ बावो उपड्यो. आपनी पासे आवरत होवुं ज जोईए. मानस आज 85 वर्ष में गाड़ी ड्राइविंग करे छे, तो हूँ 52 वर्ष में केम न करी सकूँ? कोई चीजनी मोटाई जीवन में न आववू जोईए. दरेक वस्तु साध्य होवू जोईए. हूँ हजी धमासना गाम में साइकल लईने शाकभाजी लेवा जाऊँ छूं. केम? एक जना कहे कि बापू तमे साइकिल चलावो छो, એટલે કાલે બુલેટ લઈને આવીશ. તને સાયકલ કેમ નડે છે? અને બુલેટ ઈડરથી અમરીશભાઈ સુખાડિયાના ત્યાંથી બુલેટ લઈને 360 અને પછી બુલેટ અઠવાડિયું રાખીને પાછો આવી આવે. कोई भी काम छोटा नहीं होता है.
कोई छोटा से छोटा काम करने वाला भी कभी बड़ा बन सकता है। काम थी तमे नफरत न करो, मोटाई तमे न लाओ। शंकर भगवान एवा योगी छे, नानाમાં નાનું કામ કરે છે, દરેક કામમાં દરેક ભક્તોનું ધ્યાન રાખે છે, લોકો એમને લાડુ ખવડાવે છે। શંકર ભગવાનના નામથી શ્રાવણ મહિનામાં હજારો લાખો ઉજવણી થાય છે, પણ શું એમને ઉજવણી થાય છે? એ તમારા માટે એમને ઝેર પીધું છે એટલા માટે તમે લાડુ ખવડાવો છો, ને કે કોઈ મફતમાં ગાડે ન આપે ભાઈ। એમને ઝેર પીધું છે એટલે લાડુના અધિकारी છે। जब तक आप दुनिया में जहर नहीं पियोगे, और एक बात कान खोल के सुन लो, मरने के लिए 2 बूंद जहर चाहिए, और जीने के लिए डगले ने पगले तमारे झेड़ पीवू पड़े तो तमारू लाइफ बने, बाकी ना बने। खाली मौज करवाथी मस्ती ना आवे, पछी टूंक टाइम में पती जाए। हम समय आपने कोई ने विदाय आपीए तो शू कहिए? टाटा। टाटा खराब नहीं, एनो कोई मतलब नहीं, मीनिंग पण नहीं, पण मैं एक दिवस एमांथी काढ्યું टाटा, TATA, ट्राई अगेन। जहाँ हो वहाँ से आगे के लिए कोशिश करो, फिर जहाँ पहुँचे हो वहाँ से आगे के लिए कोशिश करो। आनु नाम छे टाटा, TATA, ट्राई अगेन। अटकी गया એટલે પતી ગઈ વાત। શંકર ભગવાન જોગી છે, અને જે યોગ કરે, સાધના કરે, બધું મેળવી શકે, એટલે આ સારા ગુણ છે। કહે છે જોગી, પછી કહે છે જટિલ। જટિલ એટલે જે જટા ધારણ કરે એને જટિલ કહેવાય। અને બીજું જે બહુ ગૂંચવણવાળું હોય ને એને પણ જટિલ કહેવાય। ઘણા એવા માણસ હોવા ગૂંચવાલા હોય, તમને સમજણ જ નહીં પડે કે આને કઈ બાજુથી આપણે ખોલવું। એક બાજુથી ખોલો તો બીજી બાજુ, હા, અઘડા માણસો પણ અઘડા હોય છે। તો શંકર ભગવાન કેવા છે? જટિલ। એ જોવામાં લાગે છે કે જટાજૂટ ધારણ કરે છે, પણ એ જટિલ એવા છે કે યોગીઓ, દેવતાઓ, સિદ્ધો પણ એમને ઓળખી શકતા નથી। એ બધાના ઓળખથી બહાર છે, એટલે અલૌકિક છે। દેવોના દેવ મહાદેવ, એમનામાં આ સારા ગુણ છે। અને એક બીજી વાત યાદ રાખજો, કોઈને ઓળખવું અને ઓળખી જવું એમાં બહુ ફરક હોય છે। छोटी सी बात है, અમે એને ઓળખીએ છીએ, અમે એને ઓળખી ગયા। જસવંત સિંહ બાપુ, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? કોઈને ઓળખતા હોઈએ અને ઓળખી જઈએ, આમાં ફરક હોય। અને અત્યારેના માણસ એવા છે કે આપણે ઓળખતા હોઈએ, પણ ઓળખીએ ત્યાં સુધી તો આપણું ઘણું બધું કપાઈ જાય છે। ધ્યાન દેના, ये कलयुग है। वादरा ने तमे भाखड़ी खबराबा जाओ तो बचकू भरे, हाँ खबराओ एनो वांधो नहीं, पण ये जुक्ति आपने अपना ये तमारो बचाव न करे। आमना जो हमारा छायाबेन ने बांदराए बचकू भर्यु, एने शुभ खबरावा गया था तमे परोठा भाखड़ी एनु हारू करवा गया। आ करजुग छे। आ करजुगनी अंदर आम साधु तरीके कदाच न कहेवाय, पण तमे बधा अपना घर घरना छो ने एटले कही दઉં છું। તમે કોઈનું સારું કરો, પણ એટલું સારું ન કરો કે એના પાછળ તમારું ખરાબ થાય। કારણ પછી કરજુગ વચ્ચે આવી જાય છે કે તું સતયુગનું કામ કરે છે મારા યુગમાં રહીને, એટલે તમે ખાઈને પછી કોઈને ખવડાવો। હા, ભૂખ્યાને ખવડાવો, સારું ખવડાવો, પણ તમે ભૂખે રહી જાઓ ને એ રીતે ન ખવડાવો, નહીં તો કલયુગ તમને હેરાન કરશે। આ બહુ ખતરનાક છે, સમજવું પડે, જાણવું પડે। વાંદરાને ખવડાવો, પણ તમે જાડીના અંદર રાખી રહીને એને ખવડાવો, નકર એનું નક્કી નહીં। जय सियाराम। ये कलयुग की बात थी इसलिए कह दिया है आपको, नहीं तो काले आज छायाबेन ने थी, काले कोई ने भी थाय। एटले वांदराओं ने अहींया अयोध्या में तमे फरो तो चश्मा खास साचवजो। वांदराओं ने चश्मानो बहु शौक, कारण एना पासे पैसा छे ने दुकानवाला मफतमां आपता नथी, एटले पछी ए तमारा उपरथी कोशिश करे कि हाँ आ काकाना चश्मा बहु सरस छे, हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा। जटिल छे,
જેને કોઈ સમજી ન શકે, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, ન માતા ન જન્મ, અકામ. માણસને દુનિયાની અંદર તમે જુઓ તો માણસને સૌથી વધારેમાં વધારે હેરાન જો કંઈ કરતું હોય તો તે છે કામના. एक कामना पूर्ति थाय ने बीजी इच्छा थई जाए, एक पूरी हुई और दूसरे की फिर इच्छा हो गई. आ कामना मानस ने जीववा देतो नथी, ऊँघवा देतो नथी, हक परवा देतो नथी. आपने गमे तेटलू होय पण हजी खूटे छे, हजी खूटे छे. जारे शंकर भगवान अकाम, एमनी कोई कामना ज नथी. क्या शंकर भगवानનું ઘર નથી. આ તો હવે આપણે આપણા સગવડ માટે મંદિરો બનાયા, બાકી એમને નક્કી નહીં સ્મશાનમાં એ હોય ને ડુંગરા ઉપર હોય ને બરફમાં એ હોય. ભગવાન ભોલેનાથ જેવા કોઈ નથી. અને જેને જેટલા ઓછામાં કામ ચાલે એ એટલા વધારે સુખી થવા કહેવાય. તમે અહીંયા આવ્યા છો, જે લોકો સૂટકેસમાં વજન વધારે લઈને આવ્યા હોય એને રેલવે સ્ટેશન ઉપર પ્લેટફાર્મ કૂદવાનું આવે ત્યારે કેવી મજા આવી હોય. અને જે લોકો 3 જોર ભરીને આને હેર મારા રામ, એને કેવી મજા આવી હોય. इस व्यवहारिक दुनिया के अंदर भी अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो मुसाफिरी कठिन हो जाएगी. और इसी तरह से समझ लो, अपने बहुत लंबी मुसाफरी में जाना है तो दुनिया का जितना बोझ कम कर दोगे, मरने टाइम में उतना हल्का रहोगे. सीधे भगवान के पास चले जाओगे, नहीं तो बीच में कहीं लटक जाओगे. वजन ओछू राखो. आ जीवन जीववानी करा छे. हूँ एक बात पहला दिवसे कहेवानुं भूली गयो, आज फेरथी कही दऊं, अत्यारे कही दऊं. जेटला लोको अहींया कथा सांभळवा आया छो, कथाना यजमान आपने आचार्य साहेब अने वरसावा क्या गया? हाँ, वरसावा. तो तमारा पितृओना अहींया फोटा आपने मूक्या छीए कथा सांभळवा माटे. पण जेटला लोको अहींया बेठा छो, कथा सांभळो અને મનમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો. પિતૃપક્ષ ચાલે છે, તમારા પિતૃઓ મોઢું લટકાઈને જોતા હશે કે મારા દીકરાઓ ક્યાં ગયા છે, અને તીર્થમાં ગયા છો, કથા સાંભળજો. અને એ કથાનું જે પુણ્ય હોય, દરરોજ કથા પૂરી થાય ત્યારે ભગવાનને પગે લાગો ને, એ વખતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે હે પ્રભુ, અમે મોટી સપ્તાહો ભલે નથી કરી શકતા, પણ જેટલી કથા મેં સાંભળી છે એનું જે કંઈ પણ મને પુણ્ય મળવાનું હોય તે મારા સ્વર્ગસ્થ પિતૃઓને આપજો, એમની આત્માને શાંતિ મળે. એ જ અમારો માગણી છે તમારી જોડે, અને એ પુણ્ય તમારે એમને અર્પણ કરી દેવાનું. તો અહીંયા ફોટો હોય કે ના હોય, બધાની આત્માને તૃપ્તિ થશે, શાંતિ મળશે. બોલો પિતૃદેવ की. तो आ नानी नानी बाबतो छे जे आपने ध्यान में रखवानो छे. शंकर भगवान जोगी छे, जटिल छे, अकाम छे, नग्न छे, कपड़ा नहीं धारण करता. आपने लाखों करोड़ों रुपयाना कपड़ा पहरी लईए तो आपना करता है हवाओ कोई पहरवेलो मळे, एना करता अपने सादा कपड़ा लोक मर्यादा कारणे पहरीए. पण शंकर भगवान तो न माता न जन्म, दिशाओ जेना वस्त्र छे. जेटली जरूरियात हो ने तमे बधारीए एटली ज तकलीफ बढ़े. पहला एवी इच्छा हती कि एक 15x15 नो रूम बनी जाए एटले दंडी बापू ने एम कि हवे सुख शांति रहेवाय, आपने बीजू कहीं बहु लफरो छे नहीं, कोई खर्चो छे नहीं, एटले 15x15 ने रूम बनाईने रहीशुं. हूँ मारू ज कहूँ, तमारू शुं काम कहूँ. पानसर छोड़ीने पछी हूँ सरढब बाजू जतो तो, अने धमासनाथी 1.5 किलोमीटर दूर हसमुखलालना बोर, सरढबना पटेल, वारीनाथ महादेवनी हामे मैं एमने कीधुं कि भाई अहींया सरकारी जग्या वधारे छे, पण सरकारी में तो गमे त्यारे तूटे रोडनी जग्या, तो तमारा खेतरमां मने 15x15 नी जग्या आपो, ओयडी बनावुं अने सरकारी जमीन में आपने रमत करीशुं, आनंदथी रहीशुं. मैंने कि बापू तमने अर्धो बीघो ज आपी दऊं तो? बोल्युं कि ना, आटलुं बधुं नथी जोईतुं. एमने मने जमीन आपवानुं कीधुं 15x15 नुं, अने आगळनुं मैं कीधुं कि हवे आपना काममां ज आवशे. एकटामां मारे पानसरना बैदराज गांडाभाई ने धमासनाना दरबार बकाजी, आ 2 जना पाछा आवता था कि तमारे अहीं रहेवानुं छे.
અને પછી જે જગ્યા આશ્રમ છે ત્યાં અમે રહ્યા. પહેલાં નક્કી કર્યું કે નાનું મંદિર બનાવીશું 7x7માં. બકાજી કહે કે થોડું મોટું બનાવો, થોડું મોટું બનાવો. એમ કરતાં કરતાં હવે એટલું મોટું થઈ ગયું કે ઝાડુ લગાવવા માટે 2 માણસ રાખવા પડે છે. 10,000 પગાર આપીએ છીએ તોય આપણે ન હોઈએ તો કામ તો હરખું થાય જ નહીં. હવે ટેન્શન છે કે હવે આ મૂકીને ક્યાંક જતો રહું તો સારું, કે આટલું બધું પહોંચી વરાય નહીં. મહિને 70-80 હજારનો ખર્ચો. લોકો કહે કે બાપુ કથામાં બહુ પૈસા લે છે, તો પૈસા લઉં નહીં તો કરું છું? પૈસા વગર તો પગાર ચૂકવાય નહીં. તો કહેવાનો મતલબ, પછી એક દિવસ ગરમી લાગતી હતી તે કીધું કે એક પંખો લઈ લઉં. એક પંખો લગાવ્યા. પછી એમ થયું કે સામે લોકો બેસી એને એક પંખો જોઈએ તો 2 પંખા લગાવ્યા. પછી રસોડામાં ગરમી લાગી તો ત્યાં પંખો. પાછા હોલમાં કથા કરવાનું તો ત્યાં 22 પંખા. આ બિલ ભરીને અત્યારે બધું બધી ગયું. હવે બને છે એવું કે બધું બધ્યું બનાવ્યા ને ત્યારે તો બહુ મજા આવી. હા, બહુ મજા આવી. હવે બને એવું કે એક દિવસ એક ગોરો ઉડી જાય, કોક દાડે સ્વિચ બળી જાય, કોક દાડે પંખામાં મોટર બળી જાય. એક દિવસ તો આ રણછોડીઓ ક્યાં ગયો મારો બેટો હરામખોર. રણછોડિયાને કીધું કે જરા તું હરખું સાફ સફાઈ કરજે. તે એને તો પંખામાં વખડી ભરાઈને પંખો ખેંચ્યો એટલે આ બળી ગયું. તે પાછા એને હોજ ખરાબા પડ્યા. વાંદરાઓને કોણ સમજાવે? એટલે હવે મેન્ટેનનો ખર્ચો વધી ગયો. કોક દાડે ગેસના રેગ્યુલેટર બગડી જાય, કોઈ દાડે પથરા ઉખડી જાય. આ શું કરીએ? કોઈ દાડે બાથરૂમમાં બગડી જાય, કોક દાડે બહાર બગડી જાય. આ ખાલી મને થાય હોય, તમારા લોકોના ઘરે એવું નહીં થતું હોય. તમે લોકો તો જબરા નહીં. એમાં એ રાજભા તો DYSP હતા એટલે એમના બીકથી તો કશું થાય જ નહીં. મારા બાપ આ બધું આપને હાથે કરીને લીધું. અમારા એક મહાત્મા હતા, એટલે જંગલમાં રહેતા હતા. જંગલમાં એક નાની ઝૂંપડી હતી, જંગલમાં રહેતા હતા. હવે એક ઉંદેડી આવી ગઈ. મહારાજ નહાઈને આવ્યા અને લંગોટી ધોઈને અને હૂકવી દીધું, અને ઉંદેડીએ લંગોટી કાપી નાખી. હવે મહારાજ તો હાફ નાગા થઈ ગયા. લંગોટી કાપી નાખી. મહારાજે વિચારી કર્યું કે આ ઉંદેડીને હાથ પેઢીને નહીં છોડું. મહારાજે કીધું કે આ ઉંદેડી ના આવે અને જે છે એનું એ રેશનિંગ કાર્ડમાંથી નામ ભૂંસાઈ જાય, એટલે એક બિલાડી પાડી. હવે બિલાડીને તો દૂધ જોઈએ. મહારાજ કે આ બિલાડી તો દૂધ વગર મરી જશે. મહારાજ કે ચલો આપણે એક ગાય લાવીએ. એટલે કોલબરામાં એક ભરતસિંહ હતા, રિક્ષા ચલાવતા હતા દરબાર. તે એમને કહે કે મારે હું ગાય પાછળ દોડી શકતો નહીં, તે ગાય તમે લઈ જાઓ. રાજુબા ક્યાં ગયા? આ લ્યો સામે જ છે. એટલે રાજુબાને ભરતસિંહ ઝઘડો કર્યો. એટલે ભરતસિંહ છેલ્લે જઈને બેઠા ને રાજુબા આગળ આવી ગયા કે તમે મહારાજને ગાય કેમ આપી? હવે મહારાજને ગાય આપી. હવે ગાયને ખવડાવવા માટે ચાર તો જોઈએ કે નહીં જોઈએ? મહારાજે જોયું કે આ જગ્યા ખાલી છે તો લશ્કો બાઈ દો. મહારાજે લશ્કો બાઈ દીધો. અને થોડા દિવસ પછી સરકારી ઓફિસર આવ્યા. મહારાજ આ તમે વાયું છે? કે હા. તો કેટલો છે? કે 1.5 વીઘો. આ બીઘોટી કોણ આપશે? મહારાજ બીઘોટી લાવો. હવે મહારાજ જોડે તો કશું હતા નહીં. મહારાજ બીઘોટી ક્યાંથી લાવે? મહારાજે વિચાર કર્યો કે આ લશ્કો મેં શું કામ ભાયું? ગાય માટે. ગાય શા માટે રાખી? બિલાડી માટે. બિલાડી શા માટે રાખી? ઉંદેડી માટે. ઉંદેડી શા માટે નડી? લંગોટી માટે. એ ફટ લંગોટી કાઢીને ફેંકી દીધું. ન રહેગી લંગોટી ન દેના પડેગા બીઘોટી. આ લંગોટી હતી એટલે બીઘોટી આલવી પડી. લંગોટી જ કાઢી નાખી. અને એના નાથમાં જેટલા બાવો થાય ને એ બધા દિગંબર બાવા થઈ ગયા. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી.
આ કહેવાનો મતલબ ગમત માટે મેં તમને નથી કીધું, હસવા માટે. હસ્યા એટલે મને આનંદ આવ્યો, પણ હસી ન કાઢતા આ વાતને. આપણે સાધન વધારીએ એટલે આપણે જાતે કરીને દુઃખ ભોળીએ. આપણે પંખામાં હતા ને ત્યાં સુધી સારું હતું બાપા, પછી આપણે થોડા સરકારી નોકરી મળી ગઈ, પેન્શન ચાલુ થઈ ગયું અને રિટાયર થયા ત્યારે 2-5 કરોડ રૂપિયા આવ્યા એટલે આપણે તો સારું જોરદાર બંગલો બનાવીને 4 એસી ઠોકી દીધા. હવે બન્યું એવું કે એક દિવસ બેડરૂમમાં એસી પડી ગઈ. એસી વાળો કહે કે સાહેબ 4 દાડા તો થશે, 4 દાડા સુધી શું થાય તમારું? એસીમાં રહેતા હોય ને પંખામાં તો નાની યાદ આવી જાય, હાથ પેઢી સુધી. તો આ આપણે આના પાછળ જે દોટ મૂક્યા છીએ, સદુપયોગ માટે બધું બરોબર છે, પણ જે અતિરેક આપણે કર્યા છીએ એના લીધે આપણને તકલીફ બધે છે. શંકર ભગવાન કહે છે દિશાઓ જ મારા વસ્ત્ર છે, નગ્ન અમંગલ વેશ. તમે ભાગવતની કથામાં ઋષભદેવની કથા સાંભળતા હશો. ઋષભદેવજી પોતાના 100 દીકરાને બધું ભણાઈને સમજાઈને અને પોતે જંગલમાં ગયા, ભગવાનના ભજન કરીને સિદ્ધ થઈ ગયા. જેને જે કહે ને એ થઈ જાય. પછી તો લોકોની લાઈન લાગી, મહારાજ મને આશીર્વાદ આપો, મને આશીર્વાદ આપો. મહારાજ કહે કે હું કોઈને આશીર્વાદ આપું એને સારું થાય તો મારા તપનો ભાવ જાય. એના કરતાં એક કામ કરું, હું ગાંડો થઈ જાઉં. મોઢામાં એક પથ્થરો મૂકી દીધું, કપડાં ખોલી દીધું, એક બાજુ ખાય ને એક બાજુ જાય, ધોવાનું એ ઠેકાનું નહીં. એટલે પછી લોકો કહે નાગા વાવો છે, બહુ ગંદો છે, ગાંડો થઈ ગયો, ગાંડા વાવા એમ કરીને લોકો દૂર થઈ ગયા. મહારાજ કહે હાસ, હવે ભજન કરવાની મજા આવશે. મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में. मन लागो मेरो यार